तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आजना ताजा और नवा हवामान समाचारों की अंदर। आज मित्रों तारीख 24 सप्टेम्बर 2025 और वार थयो छे बुधवार। जाणी लेजो कि मित्रों आगामी दिवसों की अंदर गुजरातનું वातावरण केवुं जोवा मळवानुं छे, कारण के एक बाजू ચોમાસાની विदाय है तो बीजी बाजू बंगाळनी खाडीनी अंदर वरसादनी मोटी सिस्टम आकार पामती जोवा मळी रही है। तमे जाणो छो कि मित्रों गुजरातनी अंदर अत्यारे हाल वादळछायुं वातावरण जोवा मळी रह्युं छे। साथे साथे अमुक विस्तारोनी अंदर बफारो और गरमीनुं पण प्रमाण वधतुं जोवा मळी रह्युं छे। तो बीजी तरफ अमुक विस्तारोनी अंदर नोंधपात्र वरसाद पण नोंधातो जोवा मळी रह्यो छे। जेमां गईकाले दक्षिण गुजरात लागूना जे विस्तारो छे तेमां पण मित्रों वरसाद नोंधायो छे। जेमां अमुक विस्तारोनी अंदर 1 इंचथी वधु वरसाद जोवा मळ्यो छे, तो अमुक विस्तारोनी अंदर 4 इंच वरसाद जोवा मळ्यो छे। दक्षिण गुजरातना मोटाभागना विस्तारो छे जेमां छूटाछवाया विस्तारोनी अंदर वरसाद मित्रों नोंधायो छे। आगामी दिवसोनी अंदर पण मित्रों वरसादनी आगाही रहेली छे। अत्यारे हाल मित्रों नवरात्रिनो महोत्सव चाली रह्यो छे, जेमां नवरात्रिना दिवसों दरमियान पण मित्रों वरसादनी आगाही करवामां आवी रही छे। जेमां मित्रों हवामान विभागनी आगाही मुजब राज्यना अनेक विस्तारोनी अंदर धोधमार वरसाद खाबक्यो छे। ચોમાસાની સત્તાવાર વિદાય પહેલા વરસાદે અનેક વિસ્તારોની અંદર ધબધબાટી બોલાવી છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં 50 તાલુકાઓમાં નોંધપાત્ર વરસાદ જોવા મળ્યો। દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોની અંદર ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો છે। સૌથી વધારે વરસાદ પડ્યો છે તેના ઉપર એક નજર કરીએ તો ડાંગના આહવામાં 4.61 ઇંચ સુધીનો વરસાદ જોવા મળ્યો। તો ભાવનગરના મહુવા લાગુના જે વિસ્તારો છે તે મહુવામાં 3.03 ઇંચ સુધી વરસાદ નોંધાયો। તો સુરતના પલસાણામાં પણ 2.87 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે। જ્યારે અન્ય તાલુકાની વાત કરીએ તો 13 તાલુકાઓમાં 1 इंचथी વધુ વરસાદ જોવા મળ્યો છે। વધુમાં જાણીએ તો મિત્રો બંગાળની ખાડીની અંદર અત્યારે હાલ મિત્રો વરસાદની સિસ્ટમ આકાર પામી રહી છે, જેના લઈને આવનારા દિવસોની અંદર આ સિસ્ટમ ગુજરાત ઉપર આગળ આવે અને ગુજરાત ઉપર થઈને પસાર થાય તો ગુજરાતના ઘણા ભાગોની અંદર સારો એવો વરસાદ જોવા મળી શકે છે। મિત્રો વિડીયોમાં આગળ વધીએ એ પહેલાં ચેનલમાં નવા હોય તો ખાસ કરીને વિડીયોને લાઇક કરી ખેડૂત ઇન્ફો યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી તમને दररोजना ताजा और उपयोगी आवा ज समाचार है जे अमरा यूट्यूब चैनल माध्यम थी मળી जाए। साथे साथे तमारा विस्तारोनी अंदर अत्यारे हाल केवुं वातावरण है ए पण मित्रों अमने कॉमेंट में तमे जणावी शको छो। तो मित्रों वरसादनी सिस्टम आगळ आववानी छे, जेना लईने महाराष्ट्र लागूना जे विस्तारो छे साथे साथे दक्षिण गुजरात लागूना जे विस्तारो छे तेना उपर थईने आ वरसादनी सिस्टम पसार थवानी छे, जेना लईने गुजरातना घणा भागोनी अंदर पण मित्रों सारो एवो वरसाद जोवा मળી शके छे। तो आगळ मित्रों आपणे विंडी एप्लिकेशनना माध्यमथी पण लाइव जाणीशुं कि अत्यारे हाल कया विस्तारोनी अंदर वादळछायुं वातावरण जोवा मળી रह्युं छे। साथे साथे आवनारा दिवसोनी अंदर कया विस्तारोमां वरसादनी शक्यताओ छे, कया गामडाओ कया शहेरोमां वरसाद जोवा मળી शके छे ते पण मित्रों आपणे जाणवाना छे। तो विडियोने अंत सुधी जरूरथी जोता रहेजो। जेमां मित्रों आ वखते मित्रों फिलिपाइन्स लागूना जे विस्तारो छे तेमां पण भारे एवुं चक्रवात मित्रों बनी रह्युं छे, जे बंगाळनी खाडीनी अंदर आवे तो बंगाळनी खाडीनी अंदर वधु शक्तिशाળી एक चक्रवात बने तेवी पण शक्यताओ छे अने जेना लईने आ बंगाळनी खाडीनी अंदर मित्रों वरसादनी सिस्टम पण बनी शके छे, जेना लईने फरी एक वखत गुजरातमां वरसादनो राउंड जोवा मळे तेवी पण संकेतो देखाई रह्या छे। 28 सप्टेम्बरथी लईने 4 ऑक्टोबर दरमियान गुजरातना घणा भागोनी अंदर मित्रों सारो एवो वरसाद जोवा मळे तेवी शक्यताओ देखाई रही छे। जेमां दक्षिण गुजरात लागूना विस्तारो होय, मध्य गुजरात लागूना विस्तारो और महाराष्ट्र मुंबई लागूना विस्तारो छे आ भागोनी अंदर पण मित्रों सारो एवो वरसाद जोवा मળી शके छे। साथे साथे मुंबई महाराष्ट्र लागूना जे विस्तारो छे तेनी अंदर तो 4 इंचथी पण वधु वरसाद नोंधाय तेवी शक्यताओ छे। पवन और गाजवीज साथे आ विस्तारोनी अंदर मेघराजा धबधबाटी बोलावी शके छे। तो हवेथी मित्रों आपणे विंडी एप्लिकेशनना माध्यमथी जाणीशुं कि अत्यारे हाल कया विस्तारोनी अंदर वादळछायुं वातावरण जोवा मળી રહ્યું છે। જેમાં તમે સેટેલાઇટ ઇમેજ ઉપર તમે જોઈ શકો છો કે આ આપણું ગુજરાત આવેલું છે। સાથે સાથે તમને જણાવી દઈએ કે ગુજરાતના ઘણા ભાગોની અંદર અત્યારે હાલ છૂટાછવાયા વિસ્તારોની અંદર વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે। આ મિત્રો બંગાળની ખાડી આવેલી છે, બંગાળની ખાડીની અંદર વરસાદની સિસ્ટમ બનશે અને ગુજરાત ઉપર આવશે, એટલે કે ગુજરાતના ઘણા ભાગોની અંદર આગામી દિવસોની અંદર વરસાદની શક્યતાઓ છે। તો બીજી બાજુ તમે જોઈ શકો છો કે ફિલિપાઇન્સ લાગુના જે વિસ્તારો છે તેમાં એક વાવાઝોડું મિત્રો આકાર પામતું જોવા મળી રહ્યું છે અને આ મિત્રો વરસાદની સિસ્ટમના કારણે ઘણા ભાગોની અંદર મિત્રો આગામી દિવસોની અંદર વરસાદ જોવા મળી શકે છે। જો મિત્રો આ વાવાઝોડું આ રીતે આગળ આવીને બંગાળની ખાડીની અંદર આવે તો બંગાળની ખાડીને મિત્રો વેગ મળતા એક મજબૂત સિસ્ટમ રચાઈ શકે છે, જેના લઈને આગામી દિવસોની અંદર ગુજરાત પર તેનો પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે। ગુજરાતના ઘણા ભાગોની અંદર મિત્રો બંગાળની ખાડીની અંદર સિસ્ટમ બને અને ગુજરાત ઉપર આવે તો ગુજરાતના ઘણા ભાગોની અંદર સારો એવો વરસાદ જોવા મળી શકે છે। હવે મિત્રો અત્યારે હાલ કયા વિસ્તારોની અંદર વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે તેના ઉપર એક નજર કરીએ તો કચ્છ લાગુના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે વાદળછાયું વાતાવરણ છે એ જોવા મળી રહ્યું છે।
લખપત નળિયા લાગુના વિસ્તારો છે, ભાંડલી લાગુના વિસ્તારો, સાથે સાથે રાપર, ગાંધીધામ, ખાવડા લાગુના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ અત્યારે હાલ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. તો સૌરાષ્ટ્રના ભાગોની અંદર પણ આછું પાતળું વાદળછાયું વાતાવરણ છે, જેમાં દ્વારકા લાગુના વિસ્તારો છે, સલાયા, જામનગર, ભાંડવલ લાગુના વિસ્તારો છે, જૂનાગઢ, ચોટીલા લાગુના વિસ્તારો છે, આ ભાગોની અંદર પણ વાદળછાયું વાતાવરણ છે. તો અલગ લાગુના વિસ્તારો છે, મહુવા લાગુના વિસ્તારો, ઉના, વેરાવળ જે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો છે તેમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે, જેના લઈને આ ભાગોની અંદર બફારાનો માહોલ સર્જાતો જોવા મળી રહ્યું છે. સાથે સાથે મધ્ય ગુજરાત લાગુના વિસ્તારો છે તેમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ છે. ગાંધીનગર, અમદાવાદ, મેમદાવાદ, કપડવંજ, કઠલાલ, ડાકોર લાગુના વિસ્તારો છે, તેના આસપાસના ગ્રામ્ય પંથકો છે, બાયડ, બાલાસિનોર લાગુના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે, જેના લઈને અત્યારે હાલ બફારાનો માહોલ મિત્રો આ વિસ્તારોની અંદર જોવા મળી રહ્યું છે. સાથે સાથે સુરતના અમુક લાગુના જે વિસ્તારો છે, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો, જેમાં વ્યારા લાગુના વિસ્તારો છે, બારડોલી, નવાપુર, ઉમરપાડા, ડેડિયાપાડાના વિસ્તારો છે, આ ભાગોની અંદર પણ વાદળછાયું વાતાવરણ છે, જેના લઈને આ ભાગોની અંદર પણ મિત્રો બફારાનો માહોલ સર્જાતો જોવા મળી રહ્યો છે. સાથે સાથે દક્ષિણ ગુજરાતના અમુક ભાગો છે જેમાં સામાન્યથી હળવા વરસાદની શક્યતાઓ છે. આહવા લાગુના જે વિસ્તારો છે, સિલવાસ, આ ભાગોની અંદર મિત્રો સામાન્યથી મધ્યમ, અમુક વિસ્તારોની અંદર હળવો વરસાદ જોવા મળી શકે છે. હવે વાત કરીશું કે બંગાળની ખાડીની અંદર અત્યારે હાલ 24 તારીખ દરમિયાન તમે જોઈ શકો છો કે એક લો પ્રેશર મિત્રો બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. તો ફિલિપાઇન્સ લાગુના જે વિસ્તારો છે, વિયતનામ લાગુના વિસ્તારો છે, તેમાં પણ મિત્રો એક વાવાઝોડું આકાર પામતું જોવા મળી રહ્યું છે, તમે લાઈવ જોઈ શકો છો. સાથે સાથે બંગાળની ખાડીની અંદર એક લો પ્રેશર બનતું જોવા મળી રહ્યું છે, જેના કારણે ભુવનેશ્વર લાગુના વિસ્તારો છે, વિશાખાપટ્ટનમ લાગુના વિસ્તારો છે, સાથે સાથે આ તમામ એવા ભાગો છે જેમાં અત્યારે હાલ પવનની વધુ ઝડપ જોવા મળી રહી છે. હવે આગામી દિવસોની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે આ વરસાદની સિસ્ટમ અને આ લો પ્રેશર ધીમે ધીમે ગુજરાત ઉપર આવતું જોવા મળવાનું છે, જેના લઈને ગુજરાતના ઘણા ભાગોની અંદર આગામી દિવસોની અંદર મિત્રો વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. છેક હૈદરાબાદ લાગુના વિસ્તારો છે, આ તમામ ભાગોની અંદર આનો મિત્રો આ વરસાદની સિસ્ટમનો ઘેરાવો મિત્રો જોવા મળી રહ્યો છે. લો પ્રેશર એરિયા આ તમામ ભાગોની અંદર કવર કરતું જોવા મળવાનું છે. સાથે સાથે 27 તારીખ દરમિયાન મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે બંગાળની ખાડીની અંદરથી ઉપર મિત્રો આ વરસાદની સિસ્ટમ જે લો પ્રેશર છે જે આગળ વધતું જોવા મળવાનું છે, અને 28 તારીખ દરમિયાન મુંબઈ, મહારાષ્ટ્રના લાગુના જે વિસ્તારો છે તેમાં મિત્રો આ લો પ્રેશર સિસ્ટમ અસર કરતી જોવા મળવાની છે, જેના લઈને મુંબઈ તથા મહારાષ્ટ્ર લાગુના જે વિસ્તારો છે તેમાં મિત્રો ભારે એવો વરસાદ જોવા મળી શકે છે. તો દક્ષિણ ગુજરાત લાગુના વિસ્તારો છે તેમાં પણ મિત્રો વરસાદની શક્યતાઓ છે. અત્યારે હાલ મિત્રો જે વેધર મોડલ દ્વારા દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે તે મુજબ તમે જોઈ શકો છો કે 27 તારીખ દરમિયાન આ વરસાદની સિસ્ટમ મુંબઈ લાગુના વિસ્તારો છે, આ લો પ્રેશર મિત્રો આ તમામ ભાગોની અંદર ટકરાતું જોવા મળવાનું છે. તો મધ્ય ગુજરાતના અમુક ભાગો છે જે દાહોદ લાગુના વિસ્તારો, તેમાં મિત્રો વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે, વાતાવરણમાં પલટું જોવા મળી શકે છે. લુણાવાડાના લાગુના જે વિસ્તારો છે, સાથે સાથે ગોધરા છે, બોડોલી લાગુના વિસ્તારો, આ તમામ ભાગોની અંદર મિત્રો વાતાવરણમાં પલટું જોવા મળી શકે છે, ગાજવીજ જોવા મળી શકે છે. તો સુરત જે દક્ષિણ ગુજરાત લાગુના વિસ્તારો છે તેમાં પણ વાતાવરણમાં પલટો આવશે. વલસાડ લાગુના વિસ્તારો, મુંબઈ, નાસિક લાગુના વિસ્તારોની અંદર તો મિત્રો વરસાદની પણ શક્યતાઓ રહેલી છે. 27 તારીખ દરમિયાન મિત્રો જે વેધર મોડલ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યું છે તે મુજબ આ તમામ ભાગોની અંદર લો પ્રેશર સિસ્ટમ અસર કરતી જોવા મળવાની છે. સાથે સાથે અમુક ભાગોની અંદર વરસાદ પણ જોવા મળી શકે છે. હવે 28 તારીખ દરમિયાન પણ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે ઘણા ભાગોની અંદર વરસાદ જોવા મળી શકે છે. વહેલી સવારે 7 વાગ્યાની આસપાસ મુંબઈ લાગુના વિસ્તારોથી લઈને નાસિક લાગુના વિસ્તારો છે, દક્ષિણ ગુજરાત લાગુના વિસ્તારો છે, તો અમદાવાદ જે મધ્ય ગુજરાત લાગુના વિસ્તારો છે, સૌરાષ્ટ્રના અમુક ભાગો છે, પૂર્વ ગુજરાત લાગુના ભાગો, આ ભાગોની અંદર મિત્રો વરસાદની શક્યતાઓ છે. જેમાં મિત્રો વાત કરીશું કે મધ્ય ગુજરાતના કયા વિસ્તારોની અંદર મિત્રો વરસાદ જોવા મળી શકે છે, કયા ભાગોની અંદર મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવી શકે છે. જેમાં મહેસાણા લાગુના વિસ્તારો છે, હિંમતનગર, ખેડબ્રહ્મા, અમદાવાદ લાગુના વિસ્તારો, વિરગામ, ધોળકા લાગુના વિસ્તારો છે, નડિયાદ, લુણાવાડા, ગોધરા લાગુના જે વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે. સાથે સાથે વધુમાં વિસ્તારો ઉપર એક નજર કરીએ તો પ્રાંતિજ, હિંમતનગર, માણસા, કડી, મહેસાણા લાગુના વિસ્તારો, ગાંધીનગર, બાયડ ડેમઈ લાગુના વિસ્તારો, કપડવંજ તેના આસપાસના ગામડાઓ છે, મોડાસા, માલપુર, લુણાવાડા, આ તમામ ભાગોની અંદર મિત્રો વરસાદ જોવા મળી શકે છે. ઘણા ભાગોની અંદર ગાજવીજ સાથે પવન સાથે વરસાદ જોવા મળી શકે છે. તો વડોદરા લાગુના વિસ્તારો છે આમાં પણ વરસાદની શક્યતાઓ છે. આણંદ, બોરસદ, ખંભાત, તારાપુર, ચોપાનેર તેમજ બોડોલી, ડભોઈ લાગુના વિસ્તારો તેના આસપાસના ગામડાઓ છે, સિનોર, કરજણ, જંબુસર, આ ભાગોની અંદર પણ વરસાદની શક્યતાઓ છે.
કોસંબા લાગુના વિસ્તારો છે, ભરૂચ લાગુના વિસ્તારો, ડેડિયાપાડા, ઉમરપાડા, વાંકલ, ખાપર આ ભાગોની અંદર પણ વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે. સાથે સાથે સુરત લાગુના વિસ્તારો, નવસારી, બોરડોલી, વ્યારા, નવાપુર, વાસંદા, આહવા, ડાંગ લાગુના વિસ્તારો, બિલીમોરા, વલસાડ, અબોસી લાગુના વિસ્તારો છે. આમાં પણ મિત્રો વરસાદ જોવા મળી શકે છે. સાથે સાથે તમે જોઈ શકો છો કે મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્ર લાગુના વિસ્તારોની અંદર તો તોફાની પવન સાથે મિત્રો મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવી શકે છે. માટે ગુજરાતવાસીઓ ફરી એકવાર થઈ જાય સાવધાન. બંગાળની ખાડીની અંદર જે સિસ્ટમ બની રહી છે તે ગુજરાત ઉપર આવશે ને ગુજરાતના ઘણા ભાગોની અંદર ભારે વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે. 2 થી લઈને 4 ઇંચ સુધી, તો અમુક વિસ્તારોમાં 1 ઇંચ સુધીનો વરસાદ જોવા મળી શકે છે. સાથે સાથે 29 તારીખ દરમિયાન પણ મિત્રો વરસાદની શક્યતાઓ છે. આ મિત્રો 2 તારીખ દરમિયાન પણ ઘણા ભાગોની અંદર વરસાદ જોવા મળવાનો છે. સામાન્યથી મધ્યમ તો અમુક વિસ્તારોની અંદર ભારે એવા વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે.